हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धिजनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन आलोचना रे आम आलोचना करिया जाउछि श्री क्षेत्र रे बा शंख क्षेत्र रे पंचसखा मानकर अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम ये पंचसखा मानकर मालिका प्रमाण अनुसारी सर्वप्राचीन की नीलाचल क्षेत्र रे पंचसखा मानकर मालिका प्रमाण अनुसारी सर्वप्राचीन की सुधियानी थरी चारिजण ऋषि कहीं ना सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा जो संस्कृति सारा विश्व रे प्रथम ता होची भारतीय संस्कृति। तो सीधी कहा जाइए वर्षाणां भारत श्रेष्ठ वर्षमानक भितरे भारत हेउची श्रेष्ठ देशानाम उत्कल श्रुत्य देशमानक भितरे उत्कल हेउची श्रेष्ठ उत्कलस्य समो देशो देश नास्ति महीतली उत्कल भली पुण्य पवित्र इ देश सारा विश्व रे आठरु आउ केही बड़ नाहंती बोली शास्त्र प्रमाण दियंती। तेणु ई श्री क्षेत्र भितरे सर्व प्राचीन की चारिजण ऋषि ये विषय बसिक विचार करुछंती कहीं आम संस्कृति होची ऋषि संस्कृति देव संस्कृति सत्य सनातन संस्कृति। तो से आमर गोत्र कहला बेले आम कहती पचारि जदि किए पचारती आपणकर गोत्र कौन आम कहती काश्यप भरद्वाज पराशर नागस्य शंख ये अनेक ना गुड़िक आम उच्चारण करती एमाने होचनी जणे जणे ऋषि अर्थ आमे परोक्षरे कहिबापई चाहती जे आमे होचे से ऋषि मुनि मानकर वंशज से होचने आमर पूर्वज। तेणु से भली चारिजण ऋषि की ना भृगु अंगिरा पंडु एवं मार्कंड ये चारिजण ऋषि मुनि माने बसिकी आलोचना करुछंती। तीन जण ऋषि पचारिले कि ना पंडु अंगिरा भृगु ये तीन जण महर्षि बा ऋषि पचारिले जड़े ऋषि की से होजन मार्कंड महामुनि। ये मार्कंड महामुनि की पचारुचंदी हे महात्मा आपण आमको कहतु ये श्री क्षेत्र रे शंख क्षेत्र रे नीलाचल क्षेत्र रे सर्वप्राचीन की पंचसखा माने आलोचना करुछन ये कथा चारिजण ऋषिंकर कथोपकथन को नहीं। तेणु तीन जन ऋषि जो पचारे मार्कंड महामुनि को कुह सर्वप्राचीन की
ମାର୍କଣ୍ଡ ମହାମୁନି କହିଲେ, ହେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ, ମୋତେ ପଚାରିଲ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟ କହିପାରିବିନି ନା, ଏ ବିଷୟ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଆପଣ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ? ନାରଦ ଶେଷ ମହେଶ ବିଧି ଆଗମ ନିଗମ ପୁରାଣ ନେତି ନେତି କହି ଯା ସଗୁନ जपत निरंतर गाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मार्कंड महामुनि कहउछने सेई क्षेत्र हेउची पुरुषोत्तम क्षेत्र। से पुरुषोत्तम क्षेत्रर अधीश्वर अधिनायक हेउछने स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। तांको विषय कहवा कौन एति सहज कथा ना। से हेउछने निर्गुण, से निराकार, से अरूप ब्रह्म। ये ज्ञानी गुणी मंडली सथी जानी मार्कंड महामुनि कहउछने से अरूपंग विषय रे, से निर्गुण विषय रे, से निर्गुण प्रभुंग विषय रे, से निराकार भगवान का विषय रे मो पक्षर कहवा संभव नुहे। तांग क्षेत्र विषय कहवा मो पई सहज नुहे। कि निर्गुण रूप सुलभती सगुण न जानई कोई, सगुण अगुण न चरित सुनी मोनि मन भ्रम होई। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जानई कोई, सगुण अगुण नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई। जो ऋषि मुनि मानकर मति भ्रम हो जाए से प्रभुंग विषय जानिबा पाई, से प्रभुंग क्षेत्र विषय बा कौन कहवा, किंतु ये कथा मु कहि परिबे नाही। ये प्रश्नर उत्तर तुम्हें माने हे ऋषि माने तुम्हें जो प्रश्नटी मते पचाल तार उत्तर जणे ही देबाको समर्थ। मो जणारे, मो ज्ञातरे, मो जानिबारे ये प्रश्नर उत्तर बोधे जणे देई पारिबे ना। सिखी तीन जन ऋषि पचारे, भृगु अंगिरा पंडु मार्कंड को पचारे, कहले आपण कहतु ताले से जनक कि आपण ठार कौन से श्रेष्ठ ना। चल मु तांको पाखक नहीं जीवी जी तुमर ये प्रश्नर उत्तर देदेव ना। किए सी ना से हेउचंदी जणे पेचक, से हेउचंदी गोटे पेचक, से हेउचंदी गोटे पेचा ना। रहुचंदी कोउटी से पेचा जी हे महामुनि से रहुचंदी कोउटी ना। एठार अनति दूर रे व्यास सरोवर रही, से व्यास सरोवर से पेचक बा से पेचाटी अच्छी ना। तांकर कौन ना, ना तांकर हेउचंदी प्रबाल कर्ण, प्रबाल कर्ण तांकर ना। आउ से भेद कल्प पर्यंत जीवित ही अछंती, मो पूर्वर से जीवित ही अछंती। मो ठारू तांग आयुष आउरी अधिका। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले मो ठारू तांग बयस आउरी अधिका। मु जेतिकी वर्ष वर्तमान बंची मो आयुष जेतिकी मो ठारू बहुत से वर्ष आगुरी से जन्म होइचंदी आ से ही ए प्रश्नर उत्तर कहि परिबे। तेणु ये चारि जण ऋषि जाक जाइकी पहुँचले व्यास सरोवर निकटरे। व्यास सरोवर निकटरे कहा पाखे ना प्रबाल कर्ण पेचा निकटरे, प्रबाल कर्ण नामक पेचा निकटरे पहुँचले। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया प्रणाम जणेले चारि ऋषि जनक। जेहेतु आपण माने आपण हेउचनी आम ठारू बयस रे बड़, आम ठारू बयस रे बड़, तो से आपण को आम प्रणाम करुचु। हे प्रबाल कर्ण नामक पेचा आपण आमर गोटे प्रश्न उत्तर दियंतु। जो प्रश्न नहीं आम चारि जण बाबाजी तुम निकट को आसीचु। प्रबाल कर्ण नामक पेचा पचारे कि प्रश्न, से प्रश्नर उत्तर दे पारि बोली तमे केमिति तमे भाविल मते ना। ये भाविचु आम मानकर बयस तुलन में आपणकर बयस हूँ अधिका। आमर जन्मर बहु पूर्वर आपणकर जन्म घटी संसार हुए तो आपण ये विषय जानी थे ना कौन ना कहतु। श्री क्षेत्र रे नीलाचल क्षेत्र रे सर्व प्राचीन किए किति किति कल्पवट रही
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରହିଛି, କେତେ କେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ କି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରବାଳ କର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ପେଚା କହିଲେ କହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ଏ ଋଷିମୁନି ମାନେ ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯିବୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ? ନା ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି। ନା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ? ନା ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ନା ସେ କିଏ? ନା ଏଇଠାରୁ ଅନତି ଦୂର ଚାଲିଯିବ। ଅନତି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଜଣେ ରହିଛି, ତାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ନାରୀଜଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ବଗ। ନାରୀଜଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ବଗ ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଋଷିମୁନି ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି, ସିଏ କେମିତି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତରୀ ଗଣ୍ଡା ଯୋଗ ଗଲେ ବୀର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଡ଼ି ଜାଣ, ଏହିପରି ସତୀ ବରଷ ବିତିଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ମରଣ ଜାଣ, ବ୍ରହ୍ମାର ମରଣ ଜାଣ ହେ ସୁଜନେ, ବ୍ରହ୍ମାର ମରଣ ଜାଣ, ବ୍ରହ୍ମାର ମରଣ ଜାଣ ହେ ସୁଜନେ, ବ୍ରହ୍ମାର ମରଣ ଜାଣ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଏ ଚାରି ଯୁଗ, ୟାକୁ ଗଣ୍ଡାଏ ଯୁଗ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗଣ୍ଡାଏ ଗଣ୍ଡାଏ ମିଶି 72 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ଭୋଗ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଘଡ଼ିଏ ଜାଣ, ଏହିପରି 7 ବରଷ ବିତିଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ମରଣ ଜାଣ। ଏଇଭଳି 100 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହେଇଯିବ ନା, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ପୁରେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଆନି এই কথাକୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଗରୁଡ଼ ଗୀତା। ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଏ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ପୁରେ, ଯଦି ଆୟୁଷ ପୁରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏଇ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଭିତରେ 2ଟା କଳ୍ପ ଭୋଗ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେକୁ କହନ୍ତି ପଦ୍ମକଳ୍ପ, 50 ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହୁଏ ପଦ୍ମକଳ୍ପ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆର 50 ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହୁଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପ। ତେଣୁ ପଦ୍ମକଳ୍ପ, ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପ, ଏ 2ଟି କଳ୍ପ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁ ପୁରିଯାଏ, 100 ବର୍ଷ ଘଟିଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ନା ପ୍ରବାଳ କର୍ଣ୍ଣ। କାହାକୁ କହିଲେ? ନା 4 ଜଣ ଋଷିଙ୍କି। ହେ ଋଷିବର, ଏଇଠାରୁ ଅନତି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କୋଉଠି? ନା ମାର୍କଣ୍ଡ ସରୋବର। ସେ ମାର୍କଣ୍ଡ ସରୋବରରେ ନାରୀଜଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ବଗ ରହିଛି। ତାର ଆୟୁଷ ହେଉଛି କେତେ? ନା 28 କଳ୍ପ। ମୋର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଜନ୍ମ। ହୁଏତ ଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଦେବ ବୋଲି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ହେ ଋଷିମୁନି ମାନେ, ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସେ ନାରୀଜଙ୍ଗ ନାମକ ବଗ ନିକଟକୁ, ଯାହାର ନିବାସ କୋଉଠି? ନା ମାର୍କଣ୍ଡ ସରୋବରରେ। ତେଣୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ସରୋବର ନିକଟରେ 4 ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାଳ କର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ପେଚା ପହଞ୍ଚିଲା ନା, ନାରୀଜଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା 4 ଜଣ ଋଷି ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରବାଳ କର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ପେଚା, ପୁଣି ପରସ୍ପର 2 ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ'ଣ ନା ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣେଇଲେ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବୟା ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲେ। ପଚାରିଲେ ନାରୀଜଙ୍ଗ ନାମକ ବଗ, କହିଲେ ହେ ଋଷିମୁନି ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ଏମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରବାଳ କର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ପେଚା ସହିତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପଚାରିଲେ ଋଷିମୁନି ମାନେ, କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ଆପଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ? ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କି? ନାରୀଜଙ୍ଗ ନାମକ ବଗ କହିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେ ଋଷିମୁନି ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। କାହିଁକି?
ନା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପୁରୁଣା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯିବୁ, ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ? ନା 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 ନା, ଆଶା ହରାଅ ନାହିଁ, ଆଶା ରଖିଥାଅ, ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ନା କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ନା ଜଣେ ଦେଇପାରିବ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁନି ଗଣ ଆମ୍ଭର ବଚନ, ମାତ୍ର 28 କଳ୍ପ ଆମ୍ଭର ଜୀବନ। ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ବାବୁ, ଆମ୍ଭର ଜୀବନ, ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ବାବୁ, ଆମ୍ଭର ଜୀବନ। এই সময় কহুଛନ୍ତି কিଏ? ନା ନାରୀଜଙ୍ଗ ନାମକ ବଗ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ନା ତାହେଲେ ଦବ କି? ନା ଜଣେ ଦେଇପାରିବ। ନା ସେ କି? ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ବଡ଼, ମୋ ଗୁରୁ, ମୋ ଗୁରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଋଷି ମୁନିମାନେ ପଚାରିଲେ, ନାରୀଜଙ୍ଗ ବଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବାଳକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ପେଚାକୁ ପାଖ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ? ନା ଏଠାରୁ ଅନତି ଦୂର ଗଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରୋବର। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରୋବରରେ ଆମର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ 56 କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୟସ ହେଉଛି 56 କଳ୍ପ। ସେ ଜୀବିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅକୁପାର ନାମକ କଇଁଛ ବା କୁର୍ମ। ସେ କଇଁଛର ନାଁ ହେଉଛି ଅକୁପାର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ ଯିବା। ଏ ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନି ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରୋବର ନିକଟରେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରୋବର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଚ୍ଛପ ମାନେ ଥିଲେ ନା, କଚ୍ଛପ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଥିଲେ। ପଥର ବହି 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 ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, କୁରୁମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୁର୍ମ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କଇଁଛ ନିକଟରେ, ଅକୁପାର ନାମକ କଇଁଛ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଅକୁପାର ନାମକ କଚ୍ଛପ ପଚାରିଲେ, ହେ ହେ ଋଷିମୁନି ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଆଜି ଏଠାରେ ପଡ଼ିଲା। ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଏ, ତା ଅନେକ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ହେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଘରକୁ ଯଦି ଆମର ସାଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସନ୍ଥଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ୁଛି, କୌଣସି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପାଦ ଯଦି ଆମ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲା ନା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି, ବୋଧେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି, କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମୋର ଥିଲା। ଆଜି ଏ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ପାଦ, ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପାଦ, ଜଣେ ସନ୍ଥର ପାଦ ମୋ ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ। ସହଜେ ସାଧୁଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସହଜେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିଲେ, କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କର ପାଦ ଆମ ଘରେ ପଡ଼େ। ଭାଗବତ କହିଲେ, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଠକୁ କରାଇ ଚନ୍ଦନ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁଗା ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ। ସାଧୁ କି? ନା ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଠକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ। ସାଧାରଣ କାଠ ଦେହରେ ଯଦି ମଳୟ ପବନ ବାଜିଯାଏ, ସାଧାରଣ ଗଛ ଦେହରେ ଯଦି ମଳୟ ପବନ ବାଜିଯାଏ, ଏ ସୁଧୀଜାନି ସେ ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷଟି ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଲା ଭଳି ସାଧୁଙ୍କର ପାଦ ଯେଉଁ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ଘରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁଦୋଷ କିଛି ଥିବ, ଯଦି ଅଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଥିବ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଏ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସାଧୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଶରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା ଭଳି, ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ସାଧୁ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯଦି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଥାବିଧି ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରିବେ, ଯଥାବିଧି ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସତ୍କାରରେ, ତାଙ୍କ ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ କେବେ ଉଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ପୁଷ୍କରଣରେ ରହିଛନ୍ତି ଅକୁପାର ନାମକ କୁର୍ମ। ଅକୁପାର ନାମକ କୁର୍ମ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ,
କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ ଏ ମହାତ୍ମା ମାନେ? ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁହ ତାର ଉତ୍ତର। ନା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କି? ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କି? ଆପଣ 56 କଳ୍ପ ଯେହେତୁ ଜୀବିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ସୁଧୀଜାନି, ତେଣୁ ଅକୁପାର ନାମକ କୁର୍ମ ବା କଚ୍ଛପ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି ନା? ହଁ, କହିଲେ ଏଠୁ 50 କୋଶ ଅଛି ଛଡ଼ା, ଏଠୁ 50 କୋଶ ଅଛି ଛଡ଼ା, ସେହି ଭୂମି ରହି ଅଛି ଅପୋଡ଼ା, ସେହି ଭୂମି ରହି ଅଛି ଅପୋଡ଼ା। ଅକୁପାର ନାମକ କଇଁଛ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଋଷିମୁନି ମାନେ, ଏ ନାରୀଜଙ୍ଗ ନାମକ ଭୋଗ। ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ଏଠୁ 50 କୋଶ ପରି ଗୋଟେ ଭୂମି ଅଛି, ସେ ଭୂମିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଉ କଳ୍ପବଟ ନାମେ ସେହି ବୃକ୍ଷ, କଳ୍ପବଟ ନାମେ ସେହି ବୃକ୍ଷ, ସର୍ବବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ, ସର୍ବବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ। ଏଇଠୁ ଅନତି ଦୂର ପରେ ଗୋଟେ ଅପଡ଼ା ଭୂଇଁ ଅଛି, ସେ ଭୂଇଁରେ ଅଛି କଳ୍ପବଟ। ସେ କଳ୍ପବଟ ହେଉଛି ସବୁ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ। ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା, ଏ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବା, ଏ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନି, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ଆମେ ବିରାମ ଦେବା। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ। ତୁ ବଡ଼ି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। রাধে হরি বল হরি বল, হরি হরি বল, হরি ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। ସୁଧୀଜାନି, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।